اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT اور ایمز گارمنٹس بارہمولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری کراؤن پر اردو خبرنامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل بٹ۔ آج کا تازہ خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ جنوبی ضلع کلگام میں شبانہ مارکہ آرائی، 2 جنگجو جاں بحق۔ وہی جنوبی ضلع پلوامہ میں جنگجو اور فورسز کے مابین مارکہ آرائی، 2 جنگجو جاں بحق۔ شمالی کشمیر کے کیرن سیکٹر میں کنٹرول لائن پر ہتھیار اور گولہ بارود ضبط۔ جموں میں کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر گولہ باری۔ اور شری نگر حضرت بل میں بارہمولہ کے شہری کی لاش برآمد۔ اب ان خبروں کی تفصیل۔ جموں و کشمیر کے ضلع کلگام کے یاری پورہ علاقے کے گاؤں چھنی گام میں جنگجو اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں 2 جنگجو جاں بحق ہوئے ہیں۔ ہفتے کی رات جموں و کشمیر کے ضلع کلگام یاری پورہ کے گاؤں چھنی گام میں جنگجو اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس فوج کے راشٹریہ رائفل اور CRPF کے مشترکہ ٹیم نے علاقے میں جنگجوؤں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے پر علاقے کو محاصرے میں لیا اور تلاشی آپریشن شروع کی۔ فورسز کی مشترکہ ٹیموں کے مشتبہ مقام پر پہنچتے ہی وہاں پہلے ہی چھپے جنگجوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے انکاؤنٹر کا آغاز ہو گیا اور سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیموں کے مشتبہ مقام پر پہنچتے ہی وہاں پہلے سے ہی چھپے جنگجوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے انکاؤنٹر کا آغاز ہو گیا اور 2 جنگجو جاں بحق ہو گئے۔ کلگام میں انٹرنیٹ خدمات کو فی الحال معطل رکھا گیا ہے۔ وہی جنوبی ضلع پلوامہ میں ہفتے کو سیکورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان مارکہ آرائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ مارکہ آرائی ضلع کے معاون علاقے میں ددر گاؤں میں شروع ہو گیا، جہاں پولیس اور فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ اس سے قبل اطلاعات کے مطابق فورسز نے جنگجوؤں کی موجودگی کی مصدق اطلاعات کے بعد گاؤں کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے دوران انہیں طارفین نے ایک دوسرے پر گولیاں چلائی، جس میں 2 جنگجو جاں بحق ہو گئے ہیں اور مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول پر اور ضلع کٹھوا میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان شدید گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ ایک دفاعی ترجمان نے بتایا کہ پونچھ کے منکوٹ سیکٹر میں LOC پر قریب 1:30 بجے رات پاکستانی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بستیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تعینات بھارتی فوج جوانوں نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا، تاہم کسی بھی جانب کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اسی طرح ضلع کٹھوا میں بھی بین الاقوامی سرحد پر آر پار گولہ باری کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ اس وقت ہم آپ کو ضلع پونچھ کی سب سے بڑی خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو کہ دونوں افواج کے درمیان LOC پر گولہ باری کا تبادلہ جو وہ شروع ہو گیا دیر رات کی اگر ہم بات کریں تو دونوں افواج بھارت اور پاکستان کی فوج کے درمیان جب گولہ باری شروع ہوئی تو پاکستان کی طرف سے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کی زد میں آ کر ایک خاتون جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ان کو ضلع ہسپتال میں منتقل کیا گیا، جو زیر علاج ہیں اور ابھی ان کی حالت مستقیم بتائی جاتی ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آئے دن ہر دن جو دونوں افواج کے درمیان بھارت اور پاکستان کی فوج کے درمیان گولہ باری جو ہے وہ جاری و ساری رہی ہے۔ ہم آپ کو ضلع پونچھ کی منکوٹ سیکٹر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دیر رات تقریباً 1:30 بجے کے قریب پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ گولہ باری شروع کر دی گئی، جس کے نتیجہ میں بھارتی فوج نے لگاتار اور مؤثر جواب دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور جس کی زد میں آ کر ایک خاتون جو ہے وہ زخمی ہوئی ہیں۔
लेकिन फिलहाल अभी कोई गोलाबारी तो नहीं है, लेकिन जो दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी है उसकी वजह से जो है गरीब आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बच्चों की जो तालीम है उस पर असर पड़ रहा है। और अगर हम ज़्यादा तवज्जो से देखें तो वहाँ के जो गरीब लोग हैं, जो LOC पर मुकामी लोग हैं, जो वो हिजरत करने पर मजबूर है और अब जो है वो घरों में रहना मुहाल है और उसके नतीजा में वो लोग अब बंकरों में रहना ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि बंकरों में वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा महफूज समझ रहे हैं। कैमरामैन के साथ राहिल गनई, कश्मीर क्राउन, पूंछ। खबरनामे में वक्त हो चला है एक छोटी सी वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे होगी फिर मुलाकात। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। वक्फे के बाद आपका फिर से एक बार खैर मकदम है। वही जम्मू कश्मीर में शुमाली ज़िला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में फ़ौजी एहलकारों ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिंदुस्तान सरहद में हथियार सप्लाई करने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम बनाकर खुदकार हथियारों समेत बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद किया है। वज़ारत दिफा के तर्जमान कर्नल राजेश काली ने सनीचर को बताया कि कंट्रोल लाइन पर पहरा दे रहे फौजी एहलकारों ने 2 से 3 जंगजुओं को केरन सेक्टर में किशन गंगा दरिया के पार से एक रस्सी से बांधी एक ट्यूब में कुछ सामान ले जाते हुए देखा। कर्नल काली ने बताया कि फौज ने फौरी वहां पहुंचकर तलाशी मुहिम शुरू की, जिसके दौरान असला व गोला बारूद बरामद किया गया। मजीद आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के हजरत बल इलाके में एक लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये लाश हजरत बल में एक दुकान के सामने बरामद हुई है। बाद अज लाश की शनाख्त अब्दुल हमीद मीर वल्द मरहूम शेर अली मीर साकिन बोनियार ज़िला बारामूला के तौर हुई। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। वही शुमाली ज़िला बारामूला के सोपोर कस्बे में हफ्ते की सुबह एक नौजवान को अपने ही घर के अंदर मुर्दा पाया गया। हुकाम के मुताबिक आमिर मुजीद खान वल्द अब्दुल मुजीद खान साकिन छान खान सोपोर को अपने घर में मुर्दा पाया गया। इसे फौरी तौर सब जिला अस्पताल सोपोर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने नौजवान की हलाकत के सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफ़ी सजाद को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT और एम्स गारमेंट्स बारामूला। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला।
رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521. यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर. विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर. फोन नंबर 9149494043, 019435181181.